acids, base and salts. See in that picture, see page number 69, first picture, see nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, potassium hydroxide, sodium hydroxide, ammonia solution, like that way. Some one more is there, sodium chloride. Okay. അങ്ങനെ കുറെ ആസിഡുകളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേരെഴുതി കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇഫ് യു ഗോ ടു എ ലാബറട്ടറി യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഹാവ് യു എവർ ഗോൺ ടു എ ലാബോറട്ടറി? കെമിസ്ട്രി ലാബോറട്ടറി പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇല്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലാബോറട്ടറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ കുറെ സംഭവങ്ങള് ബോട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ എവറിത്തിങ് നെയിം ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ, എല്ലാത്തിലും പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പേരൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട്? See, because in every bottle it looks the same. എല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നുന്നു, വെള്ളം പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല വിച്ച് ഈസ് നിട്രിക് ആസിഡ്, വിച്ച് ഈസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, വിച്ച് ഈസ് സൾഫുറിക് ആസിഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, സംവാട്ട് സെയിം ഇറ്റ് ഈസ്. ആൻഡ് സീ ഇൻ ദോസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, സൾഫുറിക് ആസിഡ്, അതിലൊക്കെ ഒരു ഇഞ്ചു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ? അമോണിയം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള one into mark. What does it mean? What does it mean that into mark? And it is dangerous, should not touch. Ade thodaride ennaanu artham, should not touch. Why it should be like that way? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തോടരുതെന്നാണ്? It is very dangerous. It is acids, you know. Acids are very dangerous, isn't it? It will cause for many skin diseases or sometimes skin and all will burn. Okay? അപ്പൊ ആസിഡ് കയ്യിലൊക്കെ പറ്റിയാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചർമ്മത്തോട് കൊള്ളും അത് അല്ലെ. So should not touch. Anywhere else have you seen this into mark and all with the red in color and or black in color? വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചു മാർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട്? ഇല്ല. ഓക്കെ, നിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വലിയ 2 ഇഞ്ചു മാർക്കും ഒരു തലയോട്ടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? It reminds us should not come and should not touch those things because it is very dangerous. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മള് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. Yes, Sean, 1 minute. Sean, what's your father's name? Please unmute and say. Shajan. Shajan. Miss Shajan. Oh, Sean, please can you tell me your address? 1 minute. Sean, house name and... Yes, miss. Okay. Acids, base and salts. And see, we know that almost all food items have a different taste, isn't it? Almost all food items have different taste, but mainly there are 4 types of taste. എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ അറിയാം, പലതിനും പല ടേസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും മെയിൻലി നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റുകളെ we will divide into 4 categories. 4 categories ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. One is sour, one is salt, one is sweet and one is bitter. So these are the main 4 tastes. But even though many things are sour, the sour is different. Even though salt, many items are salty, that salt is different. Even though bitter also is different ways are there, isn't it? പല രീതിയിലുള്ള കയ്പുകളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള പുളിപ്പുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. But mainly we divide into 4 categories: sour, salt, sweet and bitter, isn't it?
Okay, here one table has been given. You know that food items taste sour, salty, sweet and bitter. Taste the following substance by putting a little of each on your tongue and fill in the table. Now, here one table has been given, but acids and bases, they are important property. One thing, here the substance have been given: lemon juice, unripe mango, baking soda, table salt, curd, sugar, orange juice. Taste നമ്മൾ fill ചെയ്യണം. So for lemon juice, what is the taste? Sour. Okay, you can write there now. Sour. So you are sour. If you have pencil or pen with you, lemon juice in the taste and sour. Please. Faith, do you have pen or pencil with you? Then please write. Okay, second one, unripe mango. Unripe means tender one, pacha. Unripe mango. Mango taste endana? Pacha mango taste. Sour. Pulipallanille mango yude. Okay, sour. Right, sour. Next, baking soda. Baking soda means you know what? And the baking soda എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? നമ്മള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ? ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ? ഇറ്റ്സ് bitter. Salty. Bitter. Salty, not bitter. Somewhat bitter. Baking soda. Right, bitter. B-I-T-T-R. Next one is table salt. What is the taste of table salt? Salty. S-A-L-T-Y, salty. Next, curd. Curd in the taste and the തൈരിന്റെ പുളിപ്പ് അല്ലേ? sour. Okay, right, sour. Next, sugar. Sugar is sweetie. Okay, right, sweetie. Oh, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു അല്ലാതെ അല്ലേ? Okay, sweetie. Next, orange juice. Orange juice in the taste എന്തുവാണ്? Sweetie ആണോ? Salty ആണോ? Sour ആണോ? എന്തുവാ? It's എന്തുവാ? ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒന്നും ആക്കി കുടിച്ചിട്ടില്ലേ? സോൾട്ടി ആണോ? അല്ല, sour ആണ്. സ്വീറ്റി അല്ല. സ്വീറ്റി നമ്മള് മധുരം ഇട്ടുന്നാലും മാത്രമല്ല അത് സ്വീറ്റി ആകുള്ളൂ. അതായത് മോസ്റ്റ്ലി ഓറഞ്ചസിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുളിപ്പാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ മധുരമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ മധുരത്തിനും ഒപ്പം ഒരു ഇതുണ്ട്, പുളിപ്പുണ്ട്. ജ്യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് sour തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മള് ഷുഗർ എക്സ്ട്രാ വി ആഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്വീറ്റി. ഓക്കെ, എന്നെ ബോത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടും എഴുതിക്കോ. സ്വീറ്റ് ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് sour കൂടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ, രണ്ടും ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ഓക്കെ, so once again check your answers. Lemon juice sour, unripe mango sour, baking soda bitter, table salt salty, curd sour, sugar sweetie, orange juice both sour and sweet. Okay, caution: do not taste or touch anything till your teacher asks you to do so. ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ടേസ്റ്റ് നോക്കരുത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലാബ്, ബട്ട് since we are not in the lab, it is not a matter. അപ്പൊ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ വായിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ അത്ര നല്ലതല്ല. ഫസ്റ്റ് വി ഷാൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആസിഡ്സ്. ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സംഭവം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒക്കെ റബ്ബർ വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ റബ്ബറൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈവൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഷീറ്റ് നമ്മള് ലാറ്റക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഷീറ്റ് അത് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ? ആൻഡ് ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്? അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? നോ നീഡ് ടു ടേസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആരും പോയിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. മിസ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത് ആസിഡിലൊന്നും പോയി തൊട്ടേക്കല്ലോ മക്കളെ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, നിങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ,
Then activity 1, you have seen that lemon juice, orange juice, unripe mango and curd taste sour. ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കുറെ എണ്ണത്തിന് സോറ് പുളിപ്പാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രേപ്സ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ലൈക്ക് ഗ്രേപ്സ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, then orange, lemon, all this, and then mango. Mango means unripe. Ripe means it will be sweet. Unripe one, അതായത് പച്ചയായിട്ടുള്ള മാങ്ങ, then tamarind. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പുളിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. And at your age you like to eat such all things. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുളിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്, ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? Do you like to eat gooseberry? നെല്ലിക്ക തിന്നാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Tamarind, mango and all ഇതെല്ലാം തിന്നാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എത്ര മാംഗോ കിട്ടിയാലും പിന്നെ എത്ര നെല്ലിക്ക കിട്ടിയാലും തിന്നാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവർ ബോഡി നീഡ്സ് ദാറ്റ് ആസിഡിറ്റി. ആസിഡിറ്റി, പുളിപ്പ് എന്നുള്ള ആസിഡിറ്റി, ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് now your mummy, will your mummy eat tamarind and all like you? നിങ്ങളെ പോലെ പുളിയും മാങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മമ്മിമാര് കഴിക്കാറുണ്ടോ? They may taste a little bit, ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ തിന്നും. ഓഹോ, ഫെയ്ത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെയ്ത്തിന്റെ മമ്മി എവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോ കഴിക്കും അല്ലെ? ബട്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ. Even when we were small, we used to eat all this plenty. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. We used to walk to school. Then not by school bus or any auto or bus and all. We used to walk a long distance. Then we used to go to all mango trees, then gooseberry trees, then tamarind trees and all at their seasons to collect all these things to eat. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മാംഗോ ട്രീയുടെയും നെല്ലിക്ക മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു. പുളിമരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചോട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അതിന്റെ പുളിപ്പുള്ള ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നുമായിരുന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ വി കാണ്ട് a little bit we will eat, but we will not eat because a child need it in his childhood time. Childhood means നമുക്കൊരു ഏജ് വരെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അതിനോടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് അത്ര ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദേ ടേസ്റ്റ് സോർ ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് ആസിഡ്സ് ഇൻ ദം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെമണിലും മാംഗോയിലും ഒക്കെ പുളിപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ കണ്ടന്റ് കോൾഡ് ആസിഡ്. ഒരു തരം ആസിഡ് അതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പുളിപ്പ് തോന്നുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ബൈ unripe mango, tamarind, gooseberry, and then lemon, orange, grapes and all taste sour because acids are present there. Acids ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. For example, all fruits that taste sour have acids in them. The word acid comes from the Latin word acidius, which means sour. Acids have a sour taste. ഇനി എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലും സോർ അല്ല, അതായത് സോർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതിലെല്ലാം ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസിഡ് ഹാസ് സോർ ടേസ്റ്റ്. ആസിഡ്സ്, ഓൾ ആസിഡ്സ് ഹാവ് സോർ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ റബ്ബർ ഷീറ്റിന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആസിഡ് എല്ലാണേലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സോറായിരിക്കും, പുളിപ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ആ സാധനം, ഭയങ്കര, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ആൻഡ് ദേ വിൽ ആഡ്, യുവർ ഫാദർ വൺ ഹൂ നോസ്, ഹി വിൽ ആഡ് correct amount of water into that and it will dilute it. അതായത് ആസിഡ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലുള്ള ഇത് ക്യാനകത്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പപ്പ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അളവ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇളക്കാനുള്ള, അതെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ടൊരു കുറച്ച് ഒരളവില് ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കുറേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മള് റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ? If you don't know, you ask your father. Okay. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് അവര് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് that is a proper acid. It is very strong. We should not touch and all. We should handle it very carefully. അപ്പൊ ഈ ആസിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും മേളിലെടുത്ത് വെക്കും അല്ലെ, ഏറ്റവും കുറച്ച് കൈ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൈ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹൈറ്റിൽ എടുത്ത് വെക്കും. ബിക്കോസ് children may not be knowing this acid and it is dangerous thing. They may take it
ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇത് ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരത് എടുത്തുനിന്ന് വരും അല്ലേ. സോ യൂഷ്വലി ദേ വിൽ കീപ് ഇറ്റ് some place which there the child cannot reach. Okay, so the word acid comes from the Latin word acidius. Acidius means sour, pulippu nanu inde artham. Table 7.1 lists some organic acids. These are acids obtained from living things such as plants and animals. Most organic acids are weak. And see here in the next page one more table is there. Citric acid, latric acid എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ്, ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്, സോറി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ അനിമൽസിൽ നിന്നല്ല, സോറി ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ അത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ്, കെമിക്കൽ ആസിഡ് അല്ല, ഓർഗാനിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് organic. So these organic acids we get from plants and fruits and all. And these are normally weak. These are normally weak. അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഓറഞ്ചിലുള്ള പുളിപ്പ് അത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ, ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ആണോ? അല്ല, ഇപ്പൊ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ ചില മാംഗോസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നുന്നല്ലേ, ഉപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി ഉപ്പിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാന്താരി മുളക് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അതൊക്കെ ഇഷ്ടം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ബട്ട് നൗ യു ഈറ്റ്, കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി നീഡ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so these acids obtained from living things such as plants and animals. Oh, animals നിന്നും കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ, sorry. Most organic acids are weak. Acids obtained from minerals are called mineral acids. ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആസിഡ്സ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ആസിഡുകളാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ്, പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും അനിമൽസിൽ നിന്നും. ഇനി മിനറൽ ആസിഡ്സ് മീൻസ് the acids that we get from the minerals. Examples are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and carbonic acid. Most mineral acids are strong. ഈ കെമിക്കൽ ആസിഡ്, അതായത് മിനറൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. ബട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ആർ നോട്ട് സോ സ്ട്രോങ്. They can cause serious skin burns. Our stomach also produces hydrochloric acid, which helps in digestion. And I hope almost all of you have made lemon juices by yourself, not with the help of mothers and all. But you know to make lemon juices and all, isn't it? And Maria, you know? And Faith, do you know to make lemon juices? Yeah, Sean, you? Lemon juice ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ? Okay. If you have made lemon juices, when you cut and when you squeeze that lemon into glasses, if one drop falls down, what will happen? You know, one drop of lemon juice falls down on the floor. Have you found any difference there? What is that? എന്ത് മാറ്റം? ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ, എന്താ പറയുന്നത്, അതിങ്ങനെ പിഴിയല്ലേ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം ചേർക്കാത്ത ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് താഴെ നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തറയിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കാണും. എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? വെരി ഗുഡ്, കളർ മാറും അല്ലെ, ആ ഫ്ലോറിന്റെ കളർ മാറും. ഓക്കെ, last year means during summer season I had passion fruit at home. One day I made juice. I put it in the mixie and I was grinding it, means to make it juice. So the lid of that mixie jar was opened. അതങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ലിഡ് അടപ്പ് തുറന്നു പോയി, കുറച്ചും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി. And nearly for 4 months I think in my kitchen that part where the passion fruit juice drops fallen there were white. എന്റെ കിച്ചണില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അടുക്കളയില് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറായിരുന്നു ഫ്ലോറില്. അപ്പം ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഈ ജ്യൂസ് വീണ ഭാഗം മൊത്തം വൈറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പാണ്ട് പിടിച്ച മാതിരി. Now
And even lemon juice also, lemon curd and all those things. ഈ പുളിപ്പുള്ള ഇത്ര സാധനങ്ങൾ എന്ത് വീണാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Because acid is present there. അതിൽ ആസിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലെമൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീണു. ഈവൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ വീണാല് സംടൈംസ് പക്ഷെ അത് വീഴുന്ന പാടെ നമ്മൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടാകും. ഒരു 5 minutes ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊരിക്കല് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ആ ഫ്ലോറിൽ ഇതായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സംടൈംസ് വെൻ വി വോമിറ്റ്, നമ്മൾ വോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്ലോറിലൊക്കെ വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ സമയത്ത് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വീണാൽ പോലും ഫ്ലോറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. So most minerals acid are strong. So natural ആയിട്ടുള്ള acids എല്ലാം strong ആണ് mostly. They can cause serious skin burns. If it falls on our skins or anywhere, it will cause for a burn. So that's what you might have heard some people commit suicide by drinking acids. Have you heard at any time? അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആസിഡ് കുടിച്ചിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? So when they drink the acids, the internal organs may burn. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം, അതായത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലിവർ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, അന്നനാളം, ആമാശയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം ബേൺ ആയി പോകും, കത്തിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത്. അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ ഈ ചില ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാവേശത്തിന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കും, പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കുടിച്ച സാധനം പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുവോ? ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി go inside only. So those people will have to suffer a lot of symptoms till they die. Okay, so never should touch the acids. Okay, if you have acids at home, tell your father to take and keep it in a safety place. And if you have a small ones at home, they will do because they know. അവർക്കറിയാം, അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം, it is a very dangerous thing, so they will keep it in a safe place. Okay. So our stomach also produces hydrochloric acid which help in digestion. So our body needs hydrochloric acids for the digestion of food. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അത് ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And have you ever felt when you while vomiting and somewhat soreness? Have you ever vomited? എപ്പോഴെങ്കിലും വോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Okay. While vomiting, have you ever felt some soreness? Sometimes it will be bitter. ചിലപ്പോൾ അത് bitter തോന്നുമായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുളിപ്പ് തോന്നും, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടോ ചാട്ടമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പുളിപ്പ് തേട്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, സംഭവം. That is our hydrochloric acid that produced in our body. Okay. And here one chart is given. Some naturally occurring acids. അതായത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ലെമൺ. ഈ ഓറഞ്ചിലും ലെമണിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് ഏതാണ്? സിട്രിക് ആസിഡ്. ബട്ട് ഇൻ ലെമൺ ദ സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആണ് ലെമൺ, കാരണം ലെമൺ കൂടുതൽ പുളിപ്പാണ്, അല്ലെ? സോ വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓറഞ്ചസ് ആൻഡ് ലെമൺസ്? സിട്രിക് ആസിഡ്. Next, you Faith, read the list, please. Faith, please unmute and read the list. Do you have textbook with you, Faith? Faith is moving somewhere. Faith, are you not sitting there? Can you hear me? Okay, do you have textbook with you? Okay, read that list. First page number 70. First this chart is there. Citric acid, citrus fruit like orange and lemons. Please unmute. Lactic acid. Unmute. Citric acid present in citric acid. Citric fruits, orange, lemon. Like orange and lemon. Okay. Just lactic acid. Milk curd. Milk and curd. പാലിലും തൈരിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്? ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ.
Acetic acid. Vinegar. Acetic acid and vinegar. What is the meaning of vinegar? Vinegar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയാമോ? വിനാഗിരി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറിക്കൊക്കെ മീൻസ് സർലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? എന്തോ? അച്ചാറില്. അച്ചാറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ. അച്ചാർ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിൽ വിനെഗറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അമിനോ ആസിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്. അതിന് ഇടയ്ക്കൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അസറ്റിക് ആസിഡ്. ടാർട്ടറിക് ആസിഡ്. ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഏതെന്നാണ്? ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്. ടാമറിൻഡ്. ടാമറിൻഡ് മീൻസ് യുനോ, ടാമറിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? പുളി, വാളം പുളി ഇല്ലേ? എന്താ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര അല്ലേ? ഓക്കെ. ടാമറിൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേപ്സ്. മാംഗോസ്. പഴുക്കാത്ത മാങ്ങ. പച്ചമാങ്ങയൊക്കെ ഭയങ്കര പുളിപ്പല്ലേ? ഓക്കെ. സോ പുളിയിലും ഗ്രേപ്സിലും പച്ചമാങ്ങയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അമിനോ ആസിഡ്. അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ടാനിക് ആസിഡ്. ടീ. ടാനിക് ആസിഡ് ഇൻ ടീ. ടീയിലൊക്കെ പുളി ആസിഡ് ഉണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ? ബട്ട് there is essence. I never felt sore, but ഞാൻ ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. If I didn't add sugar, I may feel a little bit of bitterness. If I add sugar, no problem. But I never felt sore. Have you ever felt sore with the tea? No. No. But little bit of acid is there, tannic acid. Okay, next one is malic acid. Apple. Malic acid in apple. And have you ever felt soreness in while eating apple? Miss, apple ടെ സീഡിലല്ലേ മിസ്? Don't know. സീഡ് തിന്നിട്ടില്ല. മിസ് സീഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടീയിൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ടീയിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആസിഡ് ഉള്ളതായിട്ട് പുളിപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ആപ്പിളിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്. കാർബോണിക് ആസിഡ്. കാർബോണിക് ആസിഡ്. That is carbonated drinks. കാർബണേറ്റ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ്. നമ്മള് ഈ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ? പല ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ കാർബോണിക് ഡ്രിങ്ക്സിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ്സ് മീൻസ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നൗ. സോർനെസ് തോന്നുന്നത്, പുളിപ്പ് തോന്നുന്ന ആ വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, there are different types of acids and natural ആയിട്ടുള്ള organic acids are there and mineral acids are there. Organic acids means that we get from the plants and animals, mainly in fruits, and these are not so strong. Organic acids are not so strong. But next one is അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മിനറൽ ആസിഡ്സ്. മിനറൽ ആസിഡ്സ് ആണ് വി മേക്ക്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് these acids are very strong. Mineral acids are very strong and we have to handle it with very carefully because it may cause for the skin burns and all. നമ്മുടെ തൊലിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വീഴുന്നോടും പൊള്ളി പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. And have you ever seen the advertisements in TVs and all? This dishwashers and all are made of lemon and all. Dishwashers which we use to wash the plates, other vessels and all. അത് ലെമൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. പാത്രം വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ആകുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? So this will help us to, അതായത് ഈ ഡിഷ് വാഷേഴ്സ്, അതായത് ആസിഡ്സ് will help us to ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഡിഷ് വാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ പരസ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ. For what purpose we are using baking soda? Baking soda എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? Nobody knows. Baking soda is used to soften the food items, bakery items. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതായത് അത് പൊളിച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് സോർ ടേസ്റ്റ് വരുന്നു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് അതിന് ബിറ്റർ ആണ്. ആദ്യം അതിന് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റർനെസ് ആണ്.
അത് ആ ഫുഡിലേക്ക് ചേർന്ന് മൊത്തം ഫുഡിനെ അത് സോർ ആക്കുന്നു, പുളിപ്പാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടില് അപ്പവും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡിന് പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ പുളിപ്പുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും, ദോശക്കൊക്കെ പുളിപ്പാകാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായോ? കാരണം ആ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിയാക്ട്. അതുവരെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കും. കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ. പ്രിപ്പയർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. ഡസ് ഇറ്റ് ഫീൽ സോപ്പി? Substances such as baking soda that are bitter in taste and feel soapy to touch are called bases. See, if you take a little bit of soap, baking soda and put it in the water and rub it like this way, you may feel like somewhat soapy. സോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കൽ പോലെ തോന്നും അല്ലെ? സോപ്പിന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരുമാതിരി എന്താ അങ്ങനെ കുഴമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കൽ പോലെ തോന്നല്ല സോപ്പ് കയ്യെത്തേക്കുന്നു. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ, if you put a little baking soda into a glass and a little pour little water and rub it like this way in your fingers, you can feel like that. And then do you ever felt while eating cakes, means that not plum cake and all, കേക്ക്സ് ഒക്കെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേക്കൊക്കെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കൊക്കെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് സോപ്പിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലെയോ സ്മെല്ല് പോലെയോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സോപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റോ സ്മെല്ലോ പോലെ. അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മള് ബേക്കറി പോയിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് വാങ്ങുമ്പം ഉണ്ട്, ഷുവർലി ദർ വിൽ ബി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ they may add a little extra, if they had added a little bit of extra baking soda, it may feel or smell like a soapy taste or soapy smell. അപ്പൊ ഈ ബേക്കറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലാക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചല്ല ആക്കുന്നത്, കുറേ ആക്കും, കുറേ സംഭവം ആക്കിയിട്ടാണ് അവര് മറ്റു കടകളിലൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. സോ അവര് കൂടുതലാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇച്ചിരി കൂടി പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേക്കിനൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ സോപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റും സോപ്പിന്റെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ആഡ് മോർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ടു ഗെറ്റ് മോർ സോഫ്റ്റ്നെസ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലെ? സോ അത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് baking soda which are bitter and feel soapy to touch are known as base. അതായത് ബിറ്റർനെസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോപ്പി ഫീൽ തോന്നുന്നതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൽക്കലിയുടെ ആസിഡിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ബേസ് ഉള്ളത്. A base has chemically opposite properties as compared to an acid. Thus, a base can neutralize in acid's acidity. Metal oxides, hydroxides, carbonates, and bicarbonates are some examples of base. ഈ പറയുന്ന metal oxides, hydroxides, carbonates, and bicarbonates are some examples for base. So base എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിറ്റർ ടേസ്റ്റും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോപ്പി ഫീലും തോന്നുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? The taste will be bitter and while touching it will be somewhat soapy. എന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് പോലെ അത്ര ഇരിക്കലുണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം. somewhat soapy, little bit, കുറച്ച് സോപ്പി ടേസ്റ്റും ആ സ്മെല്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ബേസസ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ബേസസ് ആർ metal oxides, hydroxide, carbonates, and bicarbonates. Base which are soluble in water are called alkalis. Soluble means വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത്. So base which are soluble in water are known as alkalis. But all alkalis, all base will not be soluble. എല്ലാ ബേസും വെള്ളത്തിൽ അലിയത്തില്ല, soluble അല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം alkalis അല്ല. Okay, base that are not soluble in water are not alkalis. Thus, all alkalis are base, but all base are not alkalis. ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ അലിയത്തില്ല, വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നതിന് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലീസ്. സോ ഓൾ ആൽക്കലീസ് വിൽ ബി ബേസ്. എല്ലാ ആൽക്കലീസും ബേസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാ ബേസുകളും വെള്ളത്തിൽ അലിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബേസുകളും നമുക്ക് ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ,
All alkalis are base, but all bases are not alkalis. Some common alkalis are sodium hydroxide, commonly called caustic soda. The caustic soda എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ്? That we also use for baking instead of baking soda. Potassium, അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ നമ്മുടെ ഈ സോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ സ്കൂൾ യു ഹാഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു ഹാഡ് learn to make soaps and all, no? Okay. Caustic soda, potassium hydroxide, commonly called caustic potash. Next, calcium hydroxide, commonly called slacked lime, and ammonium hydroxide. We will henceforth use the term base for the both base and alkalis. ആൽക്കലീസിനെയും നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൽക്കലി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത ബേസിനെ നമ്മൾ ബേസ് ആൽക്കലി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് സോൾട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അവർ ടൈം ഈസ് അപ്പ്. ഡു യു ഹാവ് അഗൈൻ ടുഡേ സയൻസ് ക്ലാസ്? സയൻസ് മീൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ജികെ ക്ലാസ്? എത്രാമത്തെ പീരീഡ് ഇനിയുണ്ടോ? വേറെ ഒരു പീരീഡ് കൂടെ ജിഷാമിന്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ്. Okay, so get ready for the exams. Lessons up to 6th will be there for exam. Okay. For computer, like last time only, one word answers available computer. But in science, question answers and all will be there. Okay. Okay. Bye then.